حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد 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 وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من وجهات الخير ونعوذ بك من وجهات الشر. وأنا عبدك وأنا على يدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بنفسيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلي شيئك ولا تكلني من نفسي ولا إله من خلقك كربلاء. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غضب الليل وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فتني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أبتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تهمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطر الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح ملكنا والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير قبله وخير ما بعده. أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصلح بالنعمة أو بهذه المراقب منك ولك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه والناس من عرشه من كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه والناس من عرشه من كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه والناس من عرشه من كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد لله وعلى كل شيء قدير. عالم الجلال الممر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله وعلى كل شيء قدير. عالم الجلال الممر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله وعلى كل شيء قدير. عالم الجلال الممر بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان في نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان في نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان في نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله
الله ما شاء الله ما كان من عباد فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والمسلمين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والثالث لقد تدعو ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة ولو ابتليت بها دعت مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يرقب إذا فتح البصير والظالم ومن دعا لطول بقائه فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. رضي الله عنهم. الثالث مما تدعوه ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة ولو ابتليت بها دعت مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يؤصى الله في أرضه. رضي الله عنكم. والثالث مما تدعو ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة ولو تريد بها دعت مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا كره الفاسق والظالم ومن دعا لطول بقائه فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفات عظيمة ولا يدرك بها دع عنك مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم ومن دعا لطول بقائه فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. الرحمن رضي الله عنه. والثالث مما تدعو ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة ولو ابتليت بها دعت مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين آمن الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم الظن والمشرب الصالح هني وقبل غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكل حرف كتب ويكتب أذن الآبدين دهر الداخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
فتاه يا عليم فتاه يا عليم افتح لنا فتح بريقا مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم اللهم يا من مجاريد الامور كل امره وإليه يرجع الأمر كله قال المؤلف سلم إمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في تأليف أيها الولد إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دار الأمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين والثالث بما تلا هو ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم. Yang ketiga dari sesuatu yang harus diperhatikan oleh dai, oleh penceramah, oleh mubaligh, kalau memang ia da'i ilallah, karena kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul ad-da'i menjadi da'i ilallah, mengajak selain kita untuk menempuh jalan Allah, melakukan apa yang dicintai, diridhai oleh Allah, menjadi semata hamba Allah, bukan agar selain kita jadi murid kita, jadi pengikut kita, jadi simpatisan kita, mencintai kita, memuji kita, dan lain sebagainya. Cukup kita mengajak mereka melakukan apa yang disukai, dicintai, diridhai oleh Allah, sudah cukup. Walaupun tidak jadi murid kita, walaupun tidak bersama kita, walaupun tidak ada pun yang kita dapatkan sedikit pun dari mereka. Ada da'i ilallah. Mudah-mudahan kita semua menjadi da'i ilallah. Karena dari antara da'i yang ada, yang da'i ilallah wallahu a'lam, orang-orang yang kuat saja, orang-orang yang kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan lain sebagainya, insyaallah. Walaupun tetap godaan syaitan akan merasuk, akan selalu ada. Selagi seseorang itu nyawanya di tubuhnya, selagi nyawa seseorang itu masih di tubuhnya, siapapun ia, selagi belum selesai, belum lepas tubuhnya dari dan nyawanya, ruhnya dari tubuhnya, maka syaitan selalu menggoda, merayunya. Tidak ada yang lepas dari syaitan. Maka kita harus hidup selalu waspada dari godaannya, dan selalu harus berupaya untuk menepisnya sampai nyawa kita melayang. Kalau nyawa kita melayang, atau bahasa Inggrisnya pacul, baru selesai, tidak ada godaan syaitan. Makanya doa yang paling menjadi favorit orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu begitu luar biasa syaitan berupaya untuk menggoda, merayunya, dan tidak satu pun yang bisa luput darinya, hanya pada Nabi dan Rasul dan mereka-mereka yang sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi Rasul, as-siddiqin atau as-siddiqun. Maka doa yang paling favorit yang mereka miliki, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, itu doa favorit. Ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil itu adalah doa favorit mereka. Sebelum kita lanjutkan, antum selagi di pondok, maka biasakan untuk ikut aturan pondok.
terutama ketika baca wirid qabliyah ba'diyah. Salat itu harus dibiasakan, dipaksakan. Jangan baca wirid itu antum dengar. Mana kita wirid ini? Ada. Kita wirid ada. Kita wirid ada. Kita wirid mana? Kita wirid itu harus dibuka. Ikut baca. Ikut bersuara, biar setan itu lari. Ikut bersuara, makmurkan musalla itu. Makmurkan ini musalla ini dengan bacaan. Makmurkan biar gemuruh ini musalla dengan bacaan, biar bacaan itu sampai ke alas sana, sampai goncang alas. Jadi hilang juga ngantuk. Kalau dengan bacaan bersuara, jangan buku wirid taruh di kantong. Baca wirid ngelamun, la ilaha illallah. Thalabil ilm ngelamun. Apa yang dipikirkan? Kawin belum waktunya kawin. Bisnis dah ada bisnis. Antum ditaruh oleh abah mama ke sini untuk belajar. Turun yang dipikirkan hanya ilmu. Kayak apa kemarin tuh belum tidak paham pelajaran, harus hari ini Pak, dan harus yang kemarin ditanya ada thalibul ilm. Karena niat yang baik, perilaku yang baik dimulai di sini. Kalau antum di sini bagus, insya Allah mudah-mudahan istiqamah. Tapi kalau di sini sudah wallahu a'lam, apalagi di luar. Kalau di sini sudah wallahu a'lam, apalagi di luar. Apalagi di luar. Sini sekarang ya. Pondok itu sama aja, mau antum di Mesir, mau antum di Kairo, mau antum di mana, di Hadramaut sama. Kalau antum rajin, insya Allah ada banyak guru-guru besar yang luar biasa. Indonesia ini hanya belajar di Indonesia, tidak sampai di luar. Bahkan di antara mereka tidak sedikit hanya belajar di majelis-majelis seperti ini. Di majelis, bukan mondok pesantren, sengaja nginep di subur, hanya belajar di majelis, mendatangi guru, tapi jadi ulama besar, kondang, dikenal. Gus Bahak mondok di mana? Di Mesir, atau mondok di Maroko, atau di Hadramaut. Mondok sama Kiai Jubair, Maimun Zubair, Masya Allah, terkenal sampai dinyatakan mufassir. Mondoknya di mana? Antum juga bisa. Kalau beliau bisa, kenapa tidak bisa? Makannya sama you apa? Makannya sama you. Tinggal rajin atau tidak, maka ikuti aturan pondok, diikuti. Waktu bangun, sekali lagi waktu makan, waktu tidur, waktu wirid, dibawa namanya buku wiridnya dan dibaca keras-keras kalau perlu. Sengaja biar setan lari. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati itu mampus kalau setan. Misalnya seperti itu. Lah karena setan apa? Min syarril waswasil khannas. Kalau orang namanya ingat kepada Allah, lari tak dia? Lari setan. Itu setan. Antum baca biar lari setan. Jauh setan. Sekali lagi, thalibul ilm tak boleh ngelamun. Apalagi mikir nasib.
Nasib antum paling beruntung di antara yang lainnya. Antum manusia yang paling beruntung, yang paling sukses, yang antum kejar, yang antum cari dari yang ada di luar sana itu. Nah, kalau orang cari sukses dunia yang hampa, yang hina, yang dina di mata Allah, yang akan habis, ada waktunya, fana, antum cari hal yang bagal. Antum cari hal yang bagal. Kalau presiden, raja, sultan hanya dicintai kalau emang ia baik oleh masyarakatnya, dikenal. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu, yang punya ilmu itu, sampai ikan yang di dasar laut pun mendoakannya, mengenalnya. Nabi Allah Isa mengatakan, man amila man alima wa amila wa allam yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ard. Hebat mana presiden dengan antum? Siapa yang mengetahui ilmu dan mengamalkannya dan mengajarkannya karena Allah, maka dia yud'a, disuruh, dikenal. Bahasa kita viral. Viral di mana? Fi malakutis samawati wal ard. Di kalangan malaikat dan semua makhluk di muka bumi ini mengenalnya. Sampai al-hitan fil bahar, ikan-ikan yang ada di lautan yang antum makan setiap hari, pepuyuh ke atau harwan ke atau yang lainnya, mengenal antum, mengenal dan mendoakan yang baik. Innallaha wa malaikatahu hatta al-hitan fil bahar yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, sampai semua makhluk, sampai ikan yang di dasar laut itu, mendoakan orang-orang yang mengajarkan selainnya akan kebaikan. Antum disiapkan untuk itu. Di zaman Imam Syafi'i ada raja, ada orang kaya, ada raja dan banyak raja, banyak orang kaya, ada yang dikenal. Ada yang bikin namanya manakibnya kan? Kecuali orang yang baik raja baik betul. Kalau enggak, ada manakib, tapi manakib kayak iblis. Allah sebut dalam Al-Quran manakib iblis. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا iblis aba an yakuna ma'as. Itu manaqib iblis dalam Al-Qur'an. Ada tak manaqib iblis? Itu manaqib iblis. Dan yang lainnya yang Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran tentang iblis. Fa'alaika la'nati ila yaumid din. Itu manaqib iblis. Aku limpah curahkan terhadap engkau kutukanku, wahai iblis, sampai hari pembalasan. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari surga dan segala kenikmatan yang aku siapkan, dan pangkat kedudukan yang aku anugerahkan selama ini kepada engkau, wahai iblis. Fa innaka rajim. Itu manaqib iblis bukan? Sesungguhnya engkau adalah hamba yang terkutuk. Manaqib iblis bukan? Manaqib di mana? Di Al-Qur'an. Idgala syaitan lil insani kfur. Tatkala syaitan, iblis dan tentaranya mengatakan kepada seorang manusia hamba Allah, ukfur, kufurlah engkau terhadap Tuhanmu Allah. Falamma kafar, tatkala manusia itu kufur, apa mengatakan? Qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbul alamin. Manusia, Bani Adam, aku tidak bertanggung jawab kepada engkau, berlepas tanggung jawab dari engkau karena engkau kufur kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah manusia atau makhluk ciptaan Allah yang kufur sebelum engkau. Tapi tatkala engkau kufur kala ini, aku berlepas. Aku takut kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kekufuran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala benci, tidak suka kepada orang yang kufur. Manaqib iblis bukan itu? Syaitan. Manaqibnya di mana? Di Al-Qur'an.
antum disiapkan oleh Allah untuk hal yang termulia, hal yang hebat. Taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus belajar betul-betul, belajar cari Allah, belajar dari sekarang cari Allah, belajar karena Allah, mengharap untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah melalui mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan lisan kita selalu mengucapkan yang baik, mata kita selalu mengawasi yang baik, telinga kita mendengarkan yang, dan hati kita dari sekarang akan menjadi darah daging. Kebaikan itu menjadi darah daging. Baru kita akan mampu melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Tapi kalau tidak, keluar pondok, baru selangkah dari pondok sudah jadi setan. Baru selangkah keluar dari pondok jadi setan. Mulai pikirannya tidak baik, mulai niatnya tidak baik, mulai keinginannya tidak baik, mulai menghayal hal-hal yang tidak baik. Baru selangkah keluar dari pondok. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum kira syaitan tidak mengintai antum? Syaitan selalu mengintai. Siapapun tidak lepas. Siapapun tidak lepas darinya. Watalis yang ketiga yang harus diperhatikan ada seseorang da'i ilallah. Mimma tada, dari apa yang harusnya ia tinggalkan, jauhi sebagai seseorang da'i. Jangan dijadikan hobi, jangan disukai, jangan dicintai. Yaitu alla tukhalital umara'a wassalatin. Engkau jangan saat ini dan seterusnya untuk tukhalid, bergaul, memaraki, beparak bahasa kita, dekat, bercampur. Al-umara, pejabat-pejabat, wassalatin, sultan-sultan, raja-raja, penguasa-penguasa. Jangan berkumpul dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Wala tarahum, kalau bisa tidak perlu engkau melihat mereka. Tidak perlu dilihat. Apalagi mau bergaul, apalagi mau dekat, apalagi. Kalau mau selamat. Wa in li'anna ru'yatahum, karena sesungguhnya ru'yatahum, melihat mereka, melihatnya aja. Wa mujalasatuhum, apalagi sampai duduk bersama mereka, duduk dengan mereka. Wa mukhalatatuhum, apalagi bergaul dengan mereka, selalu bersama mereka. Afatun azimah, ada petaka, malapetaka, musibah azimah yang besar, yang agung. Paling tidak kita harus tahu itu, dan selalu ada di dalam benak pikiran kita, hati kita. Yang kita cari bukan sultan, bukan raja, bukan presiden. Yang kita cari bukan gurun dan orang-orang yang memiliki harta yang melimpah ruah seperti gua. Yang kita cari Allah, agar menjadi hamba yang dekat. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, Sulatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Kalau orang menguap, begitu tidak ditutup, setan masuk. Setan tertawa. Setan tertawa.
menjadi bahan ejekan olokan syaitan. Kalau tidak ditutup kecuali di dalam sholat. Kalau di dalam sholat jangan ditutup. Kalau di dalam sholat tidak sunnah untuk ditutup, makruh untuk ditutup. Dan kita berupaya untuk menahannya aja kalau dalam sholat. Tapi kalau luar sholat harus ditutup. Tapi aib, artinya hal yang jelek, yang buruk kalau kita menguap sampai dalam sholat. Aib, tidak baik. Tapi andaikan kita menguap, tidak disunahkan untuk kita tutup mulut kita di dalam sholat. Kita harus berupaya untuk menahannya sambil semampunya. Dalam sholat, di luar sholat sunnah untuk ditutup. Walau ibtulita biha, andaikan engkau ibtulita biha, diberikan cobaan oleh Tuhan Allah. Harus kita tahu bahwasanya kalau kita dekat dengan pejabat, siapapun pejabatnya, berarti itu ujian dari Allah. Ujian dari Allah, bala, bukan nikmat. Walau ibtulita biha, andaikan engkau diberikan cobaan oleh Tuhan Allah dengannya, dengan melihat, duduk, bergaul kepada mereka, itu ujian. Harus kau hati-hati. Da'anka mad'ahum, tinggalkanlah anka atas dirimu, jangan kau lakukan mad'ahum, pujian kepada mereka, wa thana'ahum, sanjungan untuk mereka. Ambilkan obat itu man. Jangan ambil obat mah itu. Artinya sekali lagi, andaikan dikenal dengan pejabat, siapapun pejabatnya, kita duduk dan selalu bersama mereka, bergaul dengan mereka, harus kita tanam dalam hati kita, ini ujian dari Allah. Jangan sampai kita puji, jangan sampai kita sanjung itu manusia, apalagi kalau kita tahu dia adalah orang yang tidak baik, kecuali ada satu kebaikan yang dia miliki dan kita tahu kebaikan itu, dan kebaikan itu kalau dia jaga, maka akan bisa bermanfaat buat muslimi, buat daerahnya, kebaikannya. Puji akan hal itu, jangan puji perbuatannya. Jangan puji perbuatannya, karena yang ada di hati mereka, benak pikiran mereka biasanya dunia, harta, jabatan yang jauh lebih tinggi, harta yang jauh lebih banyak. Itu yang ada hanya di hati mereka, di benak pikiran mereka, bagaimana mereka menumpuk harta mereka dengan cara apapun. Itu yang ada di hati mereka. Jangan dipuji, kecuali akan hal-hal yang baik yang layaknya mereka untuk dipuji, dengan niat yang baik. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghdab, akan marah. Idza mudihal fasik wal zalim, apabila dipuji seorang yang fasik, seseorang yang zalim. Biasanya mereka fisik, berbuat hal-hal yang dilarang secara agama, yang membuat siapa yang melakukannya menjadi fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa-dosa kecil, tapi tidak ada niat untuk bertobat dari Allah kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Tidak ada keinginan, dia biarkan diri mereka jatuh dalam perbuatan dosa. Wal zalim, orang yang berbuat zalim, biasanya mereka menzalimi selainnya. Biasanya perbuatan mereka seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau ada orang zalim dipuji, orang fasik dipuji. Kecuali tadi kalau memang ada hal yang baik dan itu bermanfaat untuk selain kita masyarakat, maka perlu untuk dipuji. Karena manusia secara umum suka pujian. Manusia secara umum suka dipuji, walaupun dia yakin tidak punya. Masya Allah, khair betul antum ini, baik betul antum ini. Padahal dia melakukannya terpaksa. Dan dia merasa kebaikan itu tidak dia miliki. Tapi manusia yang merasa alhamdulillah, seakan-akan dia memang betul orang baik, sudah melambung hatinya, pikiran, Masya Allah. Padahal dia tahu dia tidak seperti yang dinyatakannya. Tapi dia manusia itu suka. Kecuali orang mukmin. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza mudihal mu'min rabal iman fi qalbihi." Jika seseorang mukmin dipuji, maka akan bertambah keimanannya. Dalam hatinya bertambah keimanannya. Orang mukmin, kalau orang fasik, orang zalim dipuji akan menurun keimanannya. Apalagi sampai tak ambung-ambung sedih. Kecuali tadi ada kebaikan yang kita inginkan dari mereka. Dan tidak semua yang dekat dengan mereka tidak baik, tapi secara umum tidak baik. Dan secara umum mereka orang yang kalau tidak zalim fasik atau keduanya. Bukan berarti sama sekali tidak ada kebaikannya. Sama sekali tidak ada kebaikannya. Dan ustadz yang baik itu ustadz yang didatangi, ustadz yang tidak mendatangi pejabat. Dan pejabat yang baik itu adalah pejabat yang mendatangi ustadz. Ustadz yang baik itu ustadz yang tidak mendatangi pejabat. Pejabat yang baik itu pejabat yang mendatangi ustadz. Tapi jangan buruk sangka antum. Andaikan ada ustaz seperti itu, barangkali ada niat, barangkali. Wa man da'a li tuli bagaihin dan siapapun yang berdoa dituli bakaihim agar panjang kehidupan mereka, umur mereka, faqad habba, maka sungguh ia betul-betul hakikat telah menyukai an yu'sallaha fi ardih, untuk Allah selalu dimaksiati di muka buminya. Karena mereka biasanya orang zalim, orang fasik. Kalau didoakan biar panjang umur berarti Allah selalu dimaksiati, dilanggar perintahnya, dilakukan larangannya di muka bumi ini dengan keberadaannya. Doakan yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Habib Ali Habsyi dalam maulidnya, Maulid Azab, Syekh Muhammad Al-Azab dalam maulidnya, mereka mendoakan namanya sultan pejabat, raja, sultan, dan presiden dan lainnya. Wabsatil adla bi walatil haqi fi jami'in nawahi wal aqtar wa ajidhum bi ta'yidin min indika wa nasrin 'alal mu'adidina minal munafiqina wal. Itu doa bukan untuk pejabat. Doa untuk pejabat. Doa untuk pejabat agar mereka berbuat adil.
agar mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi pembangkang dan orang-orang kafir, agar mereka selalu menjalani keadilan semasa jabatan mereka selagi mereka berkuasa. Dalam Maulid Azam mengatakan, "Manzur ila sultanina bi inayah wal syurbihim syadad hanif wa mahida." Manzur ila sultanina bi inayah wal syurbihim syadad hanifa wa mahida. Doa untuk sultan dan lainnya. Kalau didoakan sultan panjang umur, apalagi sultannya zalim fasik, berarti kita ingin Allah selalu dilanggar perintahnya di muka bumi ini. Warrabi wallahu a'lam. Sambil menunggu Syekh. Ada nomor Ustaz Nisbu gak? Telepon Ustaz Nisbu. Suruh sayanya stop bawa sini. Sambil menunggu Syekh Fahim. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal. Fadhal, tanyakan fadhal. Fadhal. Kalau ada yang mau tanyakan, fadhal. Terutama kalimatnya ya. Terutama kalimat-kalimat yang ada, mufradat yang ada, itu antum perlu tanyakan biar antum paham. Karena antum talibul ilm harus paham. Arti paham itu andaikan antum setelah ini disuruh oleh ustadz untuk namanya mengajar atas masalah yang ketiga tadi, antum bisa. Itu namanya paham. Kalau antum tidak paham, tidak bisa. Hanya harus paham. Sekali lagi, ini untuk kita ya, dan menjadi pegangan kita. Barangkali nanti kita, wallahu alam, dari Anas wal Futu yang hadir saat ini jadi ustadz viral, dai kondang, dan apapun namanya, atau dai sejuta umat kah, atau apakah namanya. Paling tidak kita paham. Sudah dari awal kita diingatkan.
didoakan yang baik. Dan jangan disumpahi, dan jangan dibuli. Kalau dia disumpahi, penguasa itu dibuli, tambah jadi nanti. Sumpahi mah. Sudah zalim, disumpahi lagi tambah zalim. Sudah nakal, ini pejabatnya dibuli lagi tambah nakal. Jadi kayak apa didoakan baik. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, mudah-mudahan Allah mantapkan langkahnya, mudah-mudahan tidak mucil lagi. Mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan yang baik. Jangan dibuli. Salahnya kita orang Indonesia nih, ada pejabat yang nakal dibuli, disumpahi tambah nakal. Pejabat yang bejat disumpahi tambah bejat. Pejabat yang zalim disumpahi tambah zalim. Kalau sudah zalim kita mengeluh, apalagi kalau tambah zalim. Jadi didoakan. Sekarang yang ada nih didoakan. Suka ndak suka, kita dapat dari mereka atau tidak dapat sesuatu dari mereka, yang jelas mereka sudah berkuasa. Kita terima, tapi sebagai rakyat yang baik kita harus doakan. Kalau dia tadinya mucil jadi baik, kira-kira berkat doa kita, kira-kira kebaikannya kita dapat tak? Tadi mucil kita doa sampai dikabulkan oleh Allah doa kita. Yang tadinya mucil jadi baik, sehingga dia berbuat baik kepada rakyatnya, masyarakatnya. Kira-kira dapat pahala tak kita? Setiap kebaikannya kita akan dapat pahala. Setiap kebaikannya kita tidur ngorok, dia berbuat baik, tidurnya Allah kirim bagi kita kebaikan, pahala. Kenapa? Karena sebab doa kita dia jadi baik. Doakan yang baik. Tidak ada yang tanyakan? Kita lanjut sambil menunggu. Tidak ada. Warabi yang keempat yang harus kita perhatikan, kalau jadi da'i atau jadi da'iyah, warabi yang keempat, mimma sada, dari sesuatu yang harus engkau tinggalkan selalu, jauhi. Allah takbala syai'an, jangan engkau menerima sesuatu apapun ia, banyak atau sedikit, besar atau kecil, min atayal umara wa hadayahum, dari pemberian-pemberian para umara, pejabat, wa atawa hadayahum, dan hadiah-hadiah mereka. Jangan diterima kalau bisa. Mengatakan wa in alimta annahu minal halal, walaupun kau tahu bahwasanya hadiah itu ya berikan dari hal yang halal. Yang halal pun kalau bisa jangan terima. Apalagi kalau memang kita tahu itu yang haram, kecuali kalau kita tolak bermasalah. Ya, kalau bermasalah untuk kita mungkin kita bisa sabar, tapi kalau masalah untuk juga selain menggeret merambat namanya masalah itu kepada selain kita, itu jangan. Kalau masalahnya antara dia dengan kita ada jadi masalah, mungkin kita bisa bersabar. Tapi kalau seandainya masalahnya untuk keluarga kita atau untuk orang majelis kita atau masyarakat
masyarakat kita, sehingga apa yang mereka ingin berikan, yang janjikan tidak jadi urung. Sedangkan itu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat karena sebab kita menolak hadiahnya jadi urung, dianggap kada patuh kah, kada apakah dan lain sebagainya. Kan seperti itu, memang manusia seperti itu. Kalau ada maunya ngasih, kalau tidak ada maunya tidak ngasih. Nah, kalau ada maunya serangan fajar, serangan asar, serangan zuhur, serangan subuh, serangan maghrib, serangan isya, ada semua bang serangannya. Tapi kalau sudah ada mau, sudah dapat kemauannya, tidak ada maunya, tidak ada serangan bang. Atau didatangi, tidak ada pintu lagi sudah. Namanya manusia ya seperti itu. Li'anna tama' minhum, karena tama' mengharapkan sesuatu dari mereka, pejabat, penguasa, yubsiruddin, akan merusak agama, merembet dikit rusak agama. Bisa-bisa tidak jadi ustadz lagi, dia mau jadi pejabat. Sudah tadinya mulai jauh, mulai dekat, sudah mulai mau jadi pejabat. Sudah mulai mau jadi pejabat. Alasannya A, alasannya B, alasannya C dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak makan pemberian mereka. Li'annahu yatawallad minhul mudahanah, karena sesungguhnya yatawallad minhu, akan lahir dari tama', keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari mereka, dipuji mereka, dihargai mereka, dihormati mereka, diberikan sesuatu oleh mereka, akan lahir darinya al-mudahana. Mudahana itu namanya menjilat. Sudah lagi kita tidak menegurnya, kita biarkan ia berbuat zalim semaunya. Yang penting posisi kita tetap dekat dengannya, dan sehingga kita menjadi penjilat lama-lama. Kenapa? Karena tamak untuk mendapatkan sesuatu dari mereka pejabat. Wa mura'at janibihim, wa mura'atu, dan menjaga janibihim, namanya pihak mereka, terhadap mereka, jaga. Artinya dibiarkan kalau dia berbuat salah. Wal muwafaqatu fi dzulmihim, dan muwafaqah, cocok, tidak mengingkari dalam kezaliman mereka. Wa hadza kulluhu, dan ini semuanya fasaduddin, rusak dalam agama. Ini semuanya akan merusak dalam agama kita. Mudahana, menjilat mereka, inggi semua. Mura'at janibihim, kita namanya menjaga janibihim, namanya perasaan mereka, hati mereka, dan membiarkan kezaliman mereka. Harusnya diingatkan, ditegur, biarkan. Kenapa? Karena sudah dapat sesuatu dari mereka. Wa hadza kulluhu, dan ini semuanya fasaduddin, rusak dalam agama. Ini semuanya akan merusak dalam agama kita. Mudahana, menjilat mereka, inggi semua. Mura'at janibihim, kita namanya menjaga janibihim, namanya perasaan mereka, hati mereka, dan membiarkan kezaliman mereka. Harusnya diingatkan, ditegur, biarkan. Kenapa? Karena sudah dapat sesuatu dari mereka.
Wa aqallu madarratihi, dan paling sedikit bahayanya yang akan didapatkan oleh seseorang, annaka idza gabilta atayahum, sesungguhnya engkau idza, apabila gabilta, engkau telah menerima atayahum, pemberian-pemberian mereka, wa antafa'ta min dunyahum, dan intafa'ta, engkau telah mendapatkan manfaat min dunyahum, dari dunia mereka, ahbabtahum, kau akan mencintai mereka. Faman ahabba ahadan minhum, dan siapapun yang mencintai ahadan, salah satu di antara mereka, penguasa, sultan, raja, presiden, pejabat, yuhibbu tula umrih wa bagaih bid-darurah, maka yuhib, dia akan suka, senang, tula umrih, panjang umurnya, wa bagaih, dan kekalnya ia, bid-darurah, secara darurat. Kenapa? Biar dapat selalu kiriman-kiriman. Ingin panjang umur itu pejabat, ingin dia namanya tetap ingin ia tetap menjabat secara darurat, mau tidak mau, apalagi kalau kita sudah dapat dari mereka, otomatis kita akan cinta kepada mereka. Kalau sudah cinta kepada mereka, repotnya kita tidak akan membenci apa yang mereka lakukan. Pokoknya suka aja bang, mau baik atau tidak. Sehingga kita menyukai apa yang dibenci oleh Allah, membenci apa yang disukai oleh Allah, sehingga iman kita hilang. Ilmunya hilang. Wa fi mahabbati baga'idz zalim, dan dalam kecintaan kita, suka kita, baga'idz zalim, akan kekalnya atau terus hidupnya seorang zalim itu, iradatul dzulum, menginginkan kezaliman, iradatul dzulmi ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa iradati kharabil alam, dan menginginkan rusaknya alam ini, karena rusaknya alam dengan kezaliman. Rusaknya alam ini, muka bumi ini, bumi dan langit ini, karena kemaksiatan. Zahalal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak mulai banjir, sudah dibikin namanya, masya Allah, parit digali parit, dibujurkan, dibetulkan, dirapikan, tetap banjir. Nanti sungai dikeruk, sungai Mahakam dikeruk, nanti tetap juga banjir. Kenapa? Karena zalim. Merusak alam. Fa ayya syai'in adar min hadza bid-dini wal aqibah, fa ayya syai'in, maka adakah sesuatu adarra min hadza, yang lebih bahaya dari ini, bid-din, terhadap agama seseorang, wal aqibah, dan kelak akibat nanti. Jadi di akhirat kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita berbuat.
terutama terhadap seseorang zalim. Apalagi kezaliman itu bukan sendiri, Bang. Kalau seseorang bermaksiat sendiri, minum dia, mungkin nyabu-nyabu dia dan lain sebagainya, dia sendiri, Bang. Tapi kalau sudah pejabat ngajak orang lah, kezalimannya dirasakan bukan hanya dia orang lain selainnya pun terzalimi. Dan ia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhannya Allah terhadap sebanyak orang yang ia zalimi. Begitu juga yang bersamanya, yang menyukainya, yang diam atas perbuatannya juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ustaz, dia ustaz bukan?" "Ustaz ya Rabb." "Dai bukan?" "Dai ya Rabb." "Kenapa dekat dengan pejabat itu?" "Mau pulusnya ya Rabb." Misalnya. "Kenapa engkau suka dia berbuat zalim?" "Terpaksa ya Rabb." "Gumul ikan." Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukankah itu orang berbuat zalim saat ini, di detik ini, di tempat itu, hari ini, esoknya, lusanya, sebelumnya, setelahnya? Kenapa engkau diam? Kenapa tidak pernah engkau nasihati? Kenapa tidak pernah engkau tegur? Kenapa engkau suka atas perbuatan zalimnya? Bukankah engkau tahu bahwa aku tidak suka akan hal itu, dan engkau harus tidak suka atas apa yang aku tidak suka, dan suka apa yang aku suka dan lain sebagainya? Tidak bisa jawab. Tidak bisa. Kalau bukan orang alim wajar. Bukan orang alim, tapi kalau orang alim wajar gak? Enggak, wah. Kalau orang alim tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena dia tahu. Tidak wajar karena dia tahu. Karena dia tahu jadi tidak wajar. Kita berbuat akan hal ini, kita berbuat akan hal itu karena tidak tahu. Segala sesuatu kalau tidak tahu itu baik aja, Bang. Semua baik kalau tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu segala sesuatu itu jadi tidak baik. Gelit. Gelit tangan. Gelit. Sanya Farah atau Sahibul Mahad. Gelit. Duduk. Santas tani. Masyaallah nasi buat. Sahibul Mahad insyaallah. Insyaallah. Sambil beliau bernapas, narik napas, keluar turun biar nyaman, kata salah nanti kalau cepat-cepat. Fadhal, kalau ada ditanyakan fadhal. Masyaallah, gara nanti ayuhal walad. Wasalna ila zalis mimma tada, yani lil da'i ila Allah. Zalis garana warlabe mimma tada da'i ila Allah. Lakin ala rahmah. Insyaallah guru kita, tamu kita sudah datang, Syekh Fahim Mansur. Beliau dari Hadramut Aden. Antum kenal Habib Bakar Adni? Pernah dengar cerita Habib Bakar Adni? Bakar Al-Adni digelar Adni karena dia tinggal di Aden dan dimakamkan di Aden. Bin Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, yang karomanya hujan susu. Pernah dengar ya? Karomanya hujan susu. Pernah dengar ada hujan susu? Pernah terjadi hujan susu? Ada hujan tapi susu yang keluar. Kalau yang biasa hujan air apa kayak kita? Hujan batu atau hujan salju. Tapi ini hujan susu, Masya Allah. Sekali itu Bang karomanya turun hujan susu. Beliau tinggal di sana, Masya Allah. Salah satu murid Habib Bakar Al-Adni. Kenal Habib Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur, bin Ali bin Masyhur.
ulama besar di masanya. Masya Allah, Masya Allah. Seorang da'i ilallah yang luar biasa, da'i ilallah yang luar biasa. Alhamdulillah, walaupun beliau sudah meninggal wafat, tapi ilmunya, dakwahnya tidak wafat. Masya Allah. Dan beliau salah satu di antara namanya ciptaannya, produknya, produk, dan semua kita produknya. Bisa kita buka Facebook atau YouTube, tapi bakal adniha dan muncul nanti. Masya Allah. Karya-karya beliau juga banyak, dan pondok-pondok yang beliau bangun juga banyak. Dan di Hadramaut ada universitas, namanya Universitas Al-Wasatiyah. Di Tarim untuk perempuan, untuk laki ya ada, di Muhajir terutama. Alhamdulillah beliau datang bersama Ustaz Maulana dari Balikpapan. Insyaallah Ustaz Kobaran Hadramaut juga Tarim. Kita mintakan waktunya kepada beliau dan kita dengarkan betul-betul ya. Kalau ada yang perlu nanti ditanyakan, fadhal antum tanyakan. Fa'alaihi falitafaddal mashkuran. Sallallahu ala Muhammad. Kalau dia sudah tutup, baru tutup lagi. Enggak ya. Sallallahu ala Muhammad. ما شاء الله صوتك كبير. صوتك كبير. لا خليه يسمعون. هذا طلبة يعني معهد النصر ولا فتوى اسمه معهد. هذا أستاذ أحمد وشكي رضا صاحب المعهد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah iman, kesehatan dan taufik kepada kita semua. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Dan beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأعتذر أولا قطعتكم من درس سيدي الحبيب هاشم بن الشيخ أبي بكر بن سالم حفظه الله ورعاه. Dan beliau mengucapkan minta maaf jika datangnya beliau ke sini mungkin mengganggu daripada kajian daripada Habib Hashim. وربما الإفادة الذي سأقولها لم تكون 10 من 10 ما تسمعون من الحبيب. Dan mungkin apa yang akan saya sampaikan itu hanya sedikit daripada yang Habib Hashim telah sampaikan kepada kita semua. ولكن جزاه الله خير يعلموننا التربية. Akan tetapi di sinilah kita melihat dan mengambil daripada pelajaran bagaimana cara mendidik seseorang. ونشكر مدير هذا المعهد المبارك وأسأل الله أن يبارك في المعهد وبمن فيه. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada mudir ma'had ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau, memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan sempurna kepada beliau. أسأل الله أن يجعل يخرج من هذا المعهد العلماء العاملين. Mudah-mudahan para santri dan santriwati yang belajar di pondok berkah ini menjadi ulama semuanya. والأولياء المتقين. Dijadikan para wali yang bertakwa semuanya. Amin ya والدعاة Rabb. المخلصين. Amin ya Rabb. Yang ikhlas semuanya. بمنه وكرمه وفضله. Amin ya Rabb. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. وإذا كان من المعلمين مثل الحبيب هاشم يأتي هنا، لماذا لا يتخرجون من الأولياء ومن العلماء ومن الدعاة؟ Kalau sudah Al-Habib Hashim yang datang ke sini untuk mengajar kepada para santri dan santriwati,
insya Allah dengan bimbingan beliau kalian semua akan lulus, insya Allah semuanya jadi para wali-wali semuanya. Amin ya. فهو من الدوحة المباركة. Karena beliau adalah Habib yang penuh dengan keberkahan. ومنذ عرفنا أنفسنا ونحن عالة على آل بيت رسول الله. Ya Rabb. Dan kami dari kami kecil sampai sekarang kami ini membutuhkan kepada ahlul bait para habaib. وعلى العموم أن أفضل ما يتقرب طالب العلم في أو إذا أراد طالب العلم أن ينال شرف طلبه للعلم فعليه بالمحافظة على وظائف الأوقات. Dan bagi seorang santri atau santriwati untuk bisa menjadi lebih bagus, lebih hebat, menjadi lebih semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, harusnya dia menjaga daripada waktu-waktunya. فعلى قدر محافظة الإنسان أو طالب العلم لوقته على قدر ما يعود الله عليه بالفائدة. Semakin pintar seorang santri di dalam menjaga waktu-waktunya, semakin besar juga dia mengambil daripada faedah-faedah di pondok tersebut. وليعلم الإنسان أو يعلم طالب العلم أن النفس الذي يتنفسه لا يستطيع أن يعيده. Dan ketahuilah setiap daripada nafas yang dikeluarkan daripada nafas-nafas kita itu tidak mungkin kita ulang lagi. ورد في الحديث أن كل يوم ينادي ابن آدم. Dibuatkan dalam hadis bahwa setiap hari dipanggil daripada Bani Adam tersebut seruan. يقول له يا ابن آدم أنا يوم جديد. Diserukan kepada anak daripada anak tersebut, aku adalah hari yang baru. وعلى عملك شهيد. عملك شهيد. Dan atas على daripada عملك شهيد. amal engkau, aku menyaksikannya. ولا يمكن أن أعود لك إلا يوم الوعيد. Dan tidak mungkin aku akan kembali kecuali nanti di hari kiamat. فلذلك كان السلف الصالح يحثون أولادهم وتلامذتهم على المحافظة على الأوقات وخصوصا في 4 أوقات فهي خلاصة ما ينبغي للإنسان أن يعتني بها. Karena itu para salaf kita, para guru-guru kita sangat memperhatikan waktu-waktunya, terlebih di 4 waktu ini. الوقت الأول هو وقت قبل الفجر. Waktu pertama yang sepatutnya dijaga yaitu waktu sebelum salat subuh. حيث أن يترتب عليه فوز الإنسان في الدنيا والآخرة. Yang di waktu tersebut jikalau menjaganya maka dia akan selamat, senang, bahagia dunia dan juga akhirat. حيث تبدأ علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. Dan disitulah dia memperkuat hubungannya antara hamba dan Tuhannya. حين ينادي مناد من سماء الدنيا هل من مستغفر هل من طالب حاجة. Di waktu tersebut Allah bertanya, menyeru kepada hambanya, apakah ada di antara kalian yang meminta maghfirah, aku akan berikan ampunan kepadanya. قال فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام. Dikatakan kalau engkau melihat para hamba Allah berdiri di atas kakinya menyembah kepada Allah, وقد جادوا بالدموع السواكب. dan mereka mengalirkan daripada air mata karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, أي أنهم في هذا الوقت يقومون ينصبون أقدامهم بين يدي الله تعالى. dengan artian di waktu tersebutlah mereka berdiri menghadap kepada Allah dengan kedua kakinya dan dengan hati sanubarinya. ويتعلمون كيف يعتذرون عما جرى من سوء أدب منهم مع رب مولاهم. Dan di waktu itu juga dia meminta istighfar, meminta taubat, meminta pengakuannya di depan Allah Subhanahu wa taala. فنحن أرباب الذنوب وأرباب الهفوات والزلات ينبغي علينا أن نحافظ على هذا الوقت. Kita semua adalah orang yang pendosa, orang yang penuh kesalahan, orang yang penuh daripada banyak dosa. Disitulah kita meminta taubat kepada Allah. حتى يرحمنا المولى سبحانه وتعالى ويدرجنا الله سبحانه وتعالى في المقربين. Sehingga kita dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah. وأفضل ما يشغل الإنسان نفسه في هذا الوقت في الاستغفار. Dan paling afdolnya seorang hamba menyisihkan waktunya di waktu tersebut yaitu membaca istighfar.
فأهل الله سبحانه وتعالى كانوا يقومون من الليل حتى إذا كان آخر الثلث الأخير من الليل قالوا بالأسحار هم يستغفرون. Para ulama kita, mereka bangun malam, kemudian kalau sudah hampir menjelang daripada subuh, mereka memperbanyak daripada membaca istighfar. يستغفر الإنسان لنفسه. Mereka memikirkan daripada dosa-dosa mereka. ويستغفر الإنسان كذلك لوالديه. Mereka meminta ampun untuk dirinya sendiri dan untuk kedua orang tuanya. ويستغفر ويدعو الله لمشايخه ومعلميه. Dan di situ juga mendoakan untuk guru-gurunya dan untuk masyayikh-masyayikhnya. ويدعو الله سبحانه وتعالى لكل من أحسن إليه. Dan mendoakan kepada orang-orang yang baik kepada dia tersebut. فإن الذي لا يدعو لوالديه فهو عاق. Dan seorang anak yang tidak atau jarang mendoakan orang tuanya itu bisa jadi anak yang durhaka. فمن البر بالآباء الدعاء لهم آخر الليل. Daripada salah satu bakti anak kepada kedua orang tuanya yaitu mendoakan kedua orang tuanya di dalam ibadah-ibadah. والبر بالمشايخ كذلك الدعاء لهم بالليل. Dan berbakti kepada guru sama seperti itu, yaitu mendoakan guru ketika di akhir lail, ketika di dalam ibadah-ibadah. وخصوصا كلما استشعر الإنسان حاجته للشيوخ وحاجته للمربين كلما زاد دعاءه لهم. Dan semakin banyak kita memerlukan kepada syekh, memerlukan sesuatu kepada guru, maka perbanyak jugalah kita mendoakan guru kita. لأن الشيوخ والمربون هم أمانا له في هذه الأرض. Karena para ulama, para masyayikh, para guru-guru, mereka adalah sebabnya aman di atas muka bumi ini. وخصوصا إذا كانوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terlebih lagi jikalau mereka para ulama, mereka juga keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi لأن wasallam. الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Karena dalam ayat disebutkan, tidaklah kami mengadab mereka sedangkan engkau Muhammad berada di antara mereka. فإن غاب رسول الله جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا فما غاب وراثه وما غاب آل بيته عنا. Jikalau Nabi Muhammad sudah tidak ada di antara kami, akan tetapi warisan beliau, anak keturunan beliau tidaklah hilang daripada kami. فلذلك ينبغي أن ندعو الله لهم. Oleh karena itu, mari kita doakan para ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita. أن ندعو الله لهم وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحنن علينا أرواحهم. Kita doakan mereka mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan afiat, mudah-mudahan panjang umur. Kemudian kita doakan juga mudah-mudahan kita ini menjadi murid kesayangan beliau. ويجعل الله لنا أبواب من الفتح على أيديهم. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan guru-guru kita, para habaib kita, kita dibukakan futuhul arifin. حتى نعبد الله على بصيرة في هذه الحياة. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan basirah, dengan benar-benar. كذلك من كان له مرض أو كان أهله يشكون من شيء من المشكلات فليتوجه في تلك الساعة المباركة الثلث الأخير من الليل. Kemudian juga mungkin di antara kita yang orang tuanya atau keluarganya ada masalah, ada problem, maka doa yang mustajab yaitu doa di akhir daripada malam tersebut. بعض الناس ربما يسمع عن أهله أنهم قد أصيبوا بمشكلات فيصيبه الهم، هذا الهم يقطعه عن طلب العلم ويشغله عما هو بصدده من الأخذ والتلقي فيبقى دائما وهو يفكر في بعض المشكلات أو بعض الهموم. لكن لو وعى هذا الإنسان وأدرك لوجد أن الحل في آخر الليل. Seorang santri, seorang santriwati mungkin terkadang mendengar daripada kedua orang tuanya permasalahan cekcok, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah tetangga, macam lainnya. Mendengar hal demikian, mungkin santri atau santriwati tersebut terganggu di dalam menuntut ilmunya, terganggu di dalam pelajarannya. Kata beliau, jangan terganggu. Mau tahu jalan keluarnya di mana, bagaimana, maka bangunlah di tengah malam sebelum subuh berdoa. Doakan keluarganya, doakan kedua orang tuanya, doakan daripada kerabat-kerabatnya. إذن ينبغي الإنسان أن يجعل هذه الساعة ساعة بينه وبين ربه.
Jadikan di waktu tersebut di akhir daripada malam antara dia dan antara Tuhannya. وإن استطاع الإنسان أن يختلي بها فهي أفضل. Jika seorang bisa berkhulwah sendirian hanya ibadah kepada Allah, itu lebih afdal lagi. وإن لم يستطع فيحاول الإخلاص ويفرد خياله لمولاه سبحانه وتعالى. Jikalau tidak bisa, maka sama-sama rame-rame dan memfokuskan pikiran dan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. والوقت الثاني ما بعد الفجر إلى الإشراق. Waktu kedua yaitu dari sholat subuh sampai timbulnya isyraq. فقد علمونا المشايخ الكرام أن في هذا الوقت يقسم الله الأرزاق الحسية. Maka para masyayikh kita telah memberikan kabar kepada kita bahwa di waktu tersebut Allah membagikan daripada rezeki-rezeki yang hissiyah. ومعنى الأرزاق الحسية أي أن الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان قوة في النباهة. Yang artinya rezeki hissiyah, rezeki yang nampak ini artinya Allah memberikan kepada dia kecerdasan atau semangat yang kuat. وقوة في الحفظ. Dan Allah berikan juga hafalan yang cepat. ويطرد الله العلل من جسده. Dan dengan sholat tersebut, menjaga waktu tersebut, dijauhkan daripada penyakit. ويجعله الله سبحانه وتعالى من الذين يشعرون دائما بالنشاط. Dan dijadikan hamba tersebut selalu dia merasa menjadi hamba yang selalu semangat. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يعقد على قافية أحدكم 3 عقد. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, sesungguhnya syaitan itu mengikat daripada manusia 3 ikatan di lehernya. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة. Jikalau hamba tersebut bangun kemudian ingat kepada Allah, membaca doa, maka lepaslah 1 ikatan di lehernya. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية. Jikalau dia berwudu, maka terlepaslah ikatan kedua. فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. Jikalau setelah wudu dia salat, terlepaslah ikatan yang ketiga. فقال النبي فيصبح نشيطا طيب النفس. Kemudian Nabi menjelaskan, maka menjadilah hamba tersebut di paginya menjadi hamba yang penuh dengan semangat. وعلى العكس إذا الإنسان تراخى عن صلاة الفجر. Sebaliknya, jikalau seorang hamba dia tidak sholat subuh, terlambat, فإنه تصيبه مصائب كبرى. maka dia pada saat itu mendapatkan musibah yang besar. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول مصيبة أن الشيطان يبول في أذنيه. Kata Nabi, musibah pertama yaitu syaitan kencing di kuping tersebut. والمصيبة الثانية أنه يضيع صلاة الفجر والجلوس مع الملائكة. Yang kedua, dia musibahnya tidak sholat berjamaah dan tidak disaksikan oleh para malaikat. لأن الملائكة تشهد صلاة الفجر. Karena dalam Al-Quran disebutkan malaikat Allah menyaksikan orang-orang yang sholat subuh. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dan bacalah Al-Quran di subuh, sesungguhnya para malaikat Allah hadir ketika pembacaan Al-Quran ketika sholat subuh. تشهده الملائكة. Disaksikan oleh para malaikat Allah. قال النبي فيصبح طيبا فيصبح خبيث النفس. Yang terlambat bangun subuhnya, kata Nabi, dia hatinya menjadi kotor. ومعنى أنه خبيث النفس أي أنه لا يطيق ولا يتحمل أحد. Artinya dia pagi-pagi terlambat subuhnya, dia nafsunya kotor, dengan artian dia ini tidak sabaran orangnya, sedikit diganggu langsung marah. ربما لا يطيق نفسه. Bahkan dia tidak sabar terhadap dirinya sendiri. ولا يطيق ممن يعيش معهم. Bahkan dia tidak sabar terhadap orang yang hidup di sampingnya. فلربما تحدث المشكلات بينه وبين من يعيش معهم. Bahkan setiap harinya dia mempunyai cekcok, permasalahan kepada orang-orang di sekitarnya. من آثار خبث نفسه لأنه ترك صلاة الفجر. Itu semua karena dia tidak sholat subuh sehingga hatinya menjadi kotor dan dia tidak menjadi orang yang sabaran. وأما من صلى الفجر وكان منسوبا للعلم قال فإن الأرض تشتكي من العالم أو طالب العلم إذا نام بعد الفجر. Adapun jikalau seorang yang dia ini mempunyai nisbah kepada ilmu, dia ini santri misalnya, kemudian tidak sholat subuh, maka bumi mengadu kepada Allah, ini orang tidak sholat subuh.
قالوا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نام بعد الفجر إطلاقا. Dan diriwayatkan daripada para sahabat, Nabi ini tidak pernah tidur setelah subuh secara mutlak. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بارك الله لأمتي في بكورها. Bahkan Rasulullah mendoakan kepada umat-umatnya, mudah-mudahan Allah memberkahi umatku di pagi-pagi harinya. بل وفي رواية خاصة بارك الله لأمتي في بكور يوم الخميس. Lebih-lebih beliau mengatakan, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya di hari Kamis. ورد أنه صلى الله عليه وسلم يوما عاد فوجد أن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعليها السلام قد عادت لأن تستلقي. Dan pada suatu hari pernah Rasulullah berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah. Ketika itu ternyata Sayyidah Fatimah lagi rebahan di atas kasurnya setelah sholat subuh. فوكزها النبي عليه الصلاة والسلام في رجلها. وكزها برجلها على رجلها. Kemudian Rasulullah mendatangi Sayyidah Fatimah, kemudian ditarik-tarik atau digerak daripada kaki Sayyidah Fatimah tersebut. وقال لها يا فاطمة إن مثل هذه الساعة يقسم الله الأرزاق. Kata Rasulullah, wahai anakku Fatimah, sesungguhnya di waktu ini Allah membagikan daripada rezeki-rezekinya. فكان كثير من عادات سلفنا ومشايخنا أنهم يصرفون هذه الأوقات لدراسة النحو أو المواريث أو غيرها من العلوم التي تحتاج إلى تركيز. Dan di waktu ini para ulama kita banyak menggunakannya di dalam belajar ilmu nahwu atau ilmu warisan atau ilmu-ilmu yang lainnya juga. وكذلك الوقت الثالث وهو وقت العصر إلى المغرب. Yang waktu ketiga adalah waktu asar sampai maghrib. وقالوا أن فيها تتروح أرواح الصالحين. Di waktu ini waktu senangnya atau gembiranya atau waktu tempat bagaimana hati kita bersama orang soleh. فكان سلفنا الصالح ومشايخنا الكرام يقرؤون في هذا الوقت في الإيمانيات. Dan para salaf terdahulu sampai sekarang di waktu ini membaca kitab-kitab tentang iman, kitab-kitab iman tersebut. كنا نسمع منهم أنهم يقولون أنها تقسم الأرزاق المعنوية. Dan daripada masyayikh kita juga dikatakan di waktu ini Allah membagikan daripada rizki maknawi. ومقصود بالأرزاق المعنوية أي قوة اليقين والاعتماد على الله. Artinya rizki maknawiyah yaitu kuatnya iman dan kuatnya keyakinan percaya kepada Allah. حسن التوكل على الله. Kemudian baik di dalam bertawakal kepada Allah. المحبة لله ولرسوله وللعلماء والصالحين والأخيار. Kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para ulamanya dan orang-orang soleh. فكانوا يقرؤون في هذا الأوقات كتب الرقائق. Dan di waktu inilah para ulama kita membaca kitab-kitab daripada kitab tasawuf. إما من كتب سيدنا الإمام الحداد رحمه الله تبارك وتعالى وإما من كتب الإمام الغزالي رحمه الله. Seperti kitab Al-Imam Al-Haddad dan seperti kitab Al-Imam Al-Ghazali. وكانوا يتروحون بين تلك الدروس في الإنشاد يحركون فيها أرواحهم. Kemudian setelah daripada membaca kitab-kitab, mereka senang mendengarkan daripada qasidah-qasidah yang dibacakan. ويطربون فيها نفوسهم. Disitulah nufus mereka, jiwa mereka senang mendengarkan daripada qasidah-qasidah tersebut. حتى يوم من الأيام سئل سيد الحبيب أبو بكر المشهور. Maka pernah kejadian pada suatu hari ditanya Al-Habib Abu Bakar Masyhur. فقالوا له لماذا تكثرون الإنشاد وخصوصا في وقت الروحة. Ditanya Habib Abu Bakar, wahai Habib, kenapa di waktu rohah seperti ini engkau banyak menyuruh orang membaca qasidah-qasidah? فقال الإنشاد يسكن من شوق الشيخ ويهيج المريد. Al-Insya يسكن من شوق الشيخ ويرفع ويهيج شوق المريد. Karena membaca insyad itu, membaca qasidah tersebut bisa menenangkan rindu syekh. Artinya rindu syekh ini sangat tinggi, supaya jangan ketinggian ya, ditenangkan. Karena para ulama kalau sebagian daripada mereka kalau rindunya sudah tinggi minta dicabut nyawanya sama Allah. Itu kalau para masyayikh. Kemudian
manfaat kedua untuk membangkitkan kerinduan kecintaan para murid-muridnya. Seperti kita ini sedikit rindunya, ya belum bisa seperti beliau. Kita ini mendengar qasidah supaya lebih lagi rindunya kepada Allah dan Rasulnya. والوقت الرابع وهو بين المغرب والعشاء. Ya, waktu keempat yaitu antara maghrib dan isya. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Nah, dalam ayat disebutkan sesungguhnya bangun malam adalah sesuatu yang penting dan itu wajib dilakukan. وناشئة الليل هي وقت المغرب. Nasyiatul lail artinya waktu maghrib. وكان يقولون في قوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هو ما بين وقت المغرب والعشاء. Dan isyarat dalam Al-Quran di surah As-Sajdah yaitu isyaratnya menunjukkan di waktu maghrib dan isya. وكان أحدهم يقول لأن يقدموا إلي شعلة من نار أمام وجهي خير من أن يكلمني أحدهم بكلام الدنيا ما بين وقت المغرب والعشاء. Saking mulianya antara maghrib dan isya, ulama kita menyebutkan, aku lebih senang jikalau aku diberikan api di depan mukaku ketimbang ada orang datang kepadaku berbicara tentang dunia. فكانوا يصرفون وقت المغرب والعشاء ما بين القرآن وما بين حلقات العلم. Dan para salaf kita menjadikan waktu tersebut antara membaca Al-Quran atau majelis ilmu. ويختمون ذلك الوقت بقراءة شيء من الأذكار كراتب الإمام الحداد أو راتب الإمام العطاس. Kemudian di waktu tersebut juga dibaca daripada ratib Al-Imam Al-Haddad atau ratib Al-Attas. وقراءة سورة تبارك. Dan membaca daripada surat Tabarak. وأما بعد العشاء فكانوا لا يحبون السهر. Para salaf kita, ulama kita tidak senang setelah sholat isya mereka nongkrong atau mereka tidak tidur. وابتلينا في زماننا هذا في السهر وخصوصا ليلة الجمعة. Akan tetapi di zaman kita sudah banyak terjadi ngerumpi atau tidak tidur di dalam hal yang tidak manfaat. مما يجعل الإنسان بعد ذلك يتأخر عن قيام الليل أو عن صلاة الفجر يوم الجمعة. Mereka tidak tidur sampai waktu tengah malam hingga mereka sulit untuk bangun subuh. وأفضل صلاة أيام الأسبوع فجر يوم الجمعة. Dan paling afdolnya daripada sholat-sholat yaitu sholat subuh di hari Jumat berjamaah. فكانوا لا يحبون السهر في الليل إلا للعلم. Mereka para ulama tidak senang begadang, ya, tidak senang begadang kecuali untuk majelis ilmu mereka senang. أو لمؤانسة ضيف. Atau mereka mau begadang tapi untuk memuliakan tamu, mau begadang. أو لقيام على مريض. Atau menjenguk daripada orang yang sakit. وأما غير هذا فكانوا يحبون أن ينامون بداية الليل. Adapun selain itu mereka tidak senang begadang, senangnya tidur cepat untuk bangun subuh juga. وربما تبدأ ليلتهم من الساعة 1 ليلا يومهم. يبدأون في الأذكار لربما من بعد الساعة 1 ليلا. Dan di antara mereka itu ada yang tidurnya setelah sholat isya, akan tetapi bangunnya jam 1 malam sampai subuh ibadah. فكانوا يعظمون أوقاتهم ولا يجعلونها تضيع عليهم. Dan mereka mengagungkan daripada waktu mereka dan tidak membuang-buang waktu. والأوقات كلها معظمة. Dan semua waktu sebenarnya adalah waktu yang agung. لما الله سبحانه وتعالى نجد أنه أقسم بالأوقات كلها. Kita bisa melihat bahwa Allah telah bersumpah dengan waktu. أقسم الله بوقت الفجر فقال والفجر. Allah bersumpah dengan waktu fajar wal fajri. وأقسم الله بوقت الضحى وقال والضحى. Allah bersumpah dengan waktu duha wad duha. وأقسم الله بوقت العصر فقال والعصر. Allah bersumpah dengan waktu asar wal asri. وأقسم الله بوقت النهار فقال والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها. Dan Allah bersumpah dengan waktu zuhur, waktu siang yaitu wasyamsi wadhuha wan nahari idza talaha. وأقسم الله في وقت الليل قال والليل إذا يغشاها. Dan Allah bersumpah dengan malam wal laili.
إذن فالله سبحانه وتعالى العظيم الجليل لم يقسم إلا بعظيم. Dan Allah yang Maha Agung tidaklah bersumpah kecuali pada sesuatu yang agung. فينبغي للإنسان قدر الإمكان أن يحافظ على أوقاته. Maka sepatutnya bagi seorang muslim, terlebih para santri, untuk menjaga daripada waktu-waktunya. وقد رأينا وأدركنا كثير من مشايخنا. Dan kami telah melihat daripada para guru-guru kami, ومن ضمنهم سيد الحبيب عمر حفظه الله. daripada guru-guru kami yaitu Al-Habib Umar bin Hafid. ليس له من المنام إلا 3 ساعات في 24 ساعة. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafid tidaklah tidur di antara 24 jam, selama 24 jam tidaklah tidur kecuali hanya sekitar 3 jam saja untuk digunakan tidur. وأما بقية الأوقاته فمصروفة في العلم. Adapun waktu-waktu yang lain beliau gunakan untuk ilmu أو مصروفة في التوجيه atau digunakan untuk menasihatkan ونفع الناس atau memberikan manfaat kepada manusia أو في التزكية. atau di dalam mensucikan hati manusia. فكان يقول لا تصرفوا أوقاتكم إلا في 3 أمور. Habib Umar berkata, janganlah engkau gunakan waktumu kecuali di 3 perkara. إما في العلم أو العمل. Yang pertama, antara engkau melaksanakan menuntut ilmu atau beramal, أو في الدعوة إلى الله. atau di dalam dakwah kepada Allah. وينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه من فضول الكلام Dan hendaknya manusia untuk menerima daripada perkataan ومن فضول السمع dan menjaga juga daripada percakapan yang tidak penting dan mendengar daripada hal yang tidak penting ومن فضول النظر. dan daripada memandang sesuatu yang tidak penting. فإن الإنسان إذا أكثر الكلام أضيع وقته. Kalau seseorang banyak omongnya, maka banyak menghilangkan waktunya. وإذا تدخل فيما لا يعنيه من نظر أو سمع كذلك تقضي عليه الأوقات وهو يتلمس أخبار الناس وينظر إلى أحوالهم. Dan begitu juga jikalau seorang hamba selalu mendengar yang tidak penting dan memandang yang tidak penting apalagi haram, maka itu adalah sifat yang sangat tercela. ويذكرون أن وقت الإنسان يذكرون قصة خيالية يستفاد منها. Dan diceritakan juga ada kisah khayalan yang bisa diambil faedah. يقولون مثل عمر الإنسان مثل إنسان كان جائعا. Umur manusia ini seperti seseorang yang lagi lapar. ولربما قد أشرف على الهلاك من الجوع. Kemungkinan saking laparnya dia ini bisa hampir mati. وأثناء ما كان مارا في طريقه وجد جوهرة. Dan ketika di tengah jalannya dia menemukan daripada berlian. ولكنه لا يعلم قيمة الجوهرة. Tapi dia tidak mengetahui harga daripada berlian tersebut. فسأل عنها فقيل له هذه جوهرة. Maka dia bertanya, ini apa? Maka dijawab, ini adalah berlian yang sangat mahal. فذهب إلى صاحب المطعم وقال له خذ هذه الجوهرة وأعطيني ما آكل. Dia datang ke dukan, dia datang ke restoran tempat orang makan jualan. Kemudian dia berkata, ini aku punya berlian, aku kasih kamu dan kamu kasih aku makanan untuk aku makan. فضحك عليه صاحب المطعم وقال له تأكل بجوهرة هذه غالية اذهب بها إلى السوق ولربما تأكل فيها أيام بل أسابيع. Maka yang penjual tersebut ketawa, kamu mau menukar berlian yang mahal ini untuk kamu makan sekali, itu kamu bodoh sekali. Sekarang lebih baik kamu pergi ke tukang jualan atau yang membeli daripada berlianmu, kamu jual ke sana, kemudian kamu mendapatkan uang dan kamu bisa menikmati daripada hidup-hidupmu. ذهب إلى ملك التجار فقال له ملك التجار هذه الجوهرة التي كنت أبحث عن مثلها. Maka datanglah ke pemilik atau toko yang menjual yang membeli berlian, maka dikatakan ini seperti ini, berlian ini aku sudah cari dari dulu. وأنا سأكافئك وسأعطيك ما لا يخطر من بالك من المكافأة. Dan aku akan memberi kepadamu, aku akan mengambil darimu daripada berlian ini dan aku berikan kepadamu apa yang di atas daripada engkau maukan. ادخل مملكتي وخذ لك 7 ساعات. Sabar. أيوة واجلس فيها 7 ساعات.
Kata yang punya toko, aku punya rumah yang sangat besar, semuanya ada di sana. Apa yang kamu mau, ambil saja. Kamu silahkan duduk di sana, ambil di sana. Saya kasih kamu waktu 7 jam. عش في المملكة كأمير، كل ما تشاء واشرب ما تشاء وافعل ما تشاء وخذ من الذهب ومن الفضة ما تشاء. Kata ya orang kaya tersebut, silahkan kamu masuk ke rumah, kamu ambil makanan yang kamu mau, kamu ambil minuman yang kamu mau, kamu menikmati daripada apa yang ada di dalam, kamu ambil daripada pakaian, daripada emas atau daripada berlian, kamu ambil saja yang kamu mau. لكن بعد 7 ساعات لن أزيدك ولا دقيقة ولا ثانية. Akan tetapi setelah 7 jam, aku tidak akan memberikan kesempatan lagi. Selesai sudah 7 jam. ففرح هذا الإنسان وقال 7 ساعات وأنا أتمنى لقمة، إذا سأدخل وسآكل وسأشرب وسآخذ من الفضة والذهب وأخرج وأصير بعد ذلك من الأغنياء. Dia memikirkan, wah ini kesempatan yang indah. Aku 7 jam punya kesempatan untuk bisa makan sepuasnya, minum sepuasnya, dan mengambil daripada emas, mengambil daripada pakaian, kemudian aku keluar menjadi orang kaya. فدخل فطلب من الأكل. Dia masuk ke dalam ruangan tersebut, dia meminta pertama kali minta makanan. وطلب بعد ذلك من الشراب. Setelah itu, setelah makan banyak, dia minum banyak. فنظر إلى الوقت وقال ما شاء الله الوقت مبارك. Dia bilang, wah sudah selesai makan, sudah selesai minum, dan waktu masih panjang. إذن أنتظر أنام ساعة أو ساعتين وبقية الساعات سآخذ من الذهب والفضة وأخرج. Setelah kecapean, kemudian setelah makan banyak, minum banyak, dia melihat jam waktu masih banyak, sisanya dia mengatakan, aku mau istirahat dulu, aku ngantuk, mau istirahat dulu, tidur 1 jam, 2 jam, kemudian aku bangun dan mengambil daripada emas-emas ini. وهكذا ذهبت عليه الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وما أفاق إلا وملك وحراس المملكة يطرقون عليه يقولوا له اخرج. Akan tetapi setelah dia tidur, tidurnya ternyata tidur mati. Dia tidur 1 jam selesai, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam dibangunin. Ini sudah waktu 7 jam. Keluar kamu sekarang. فقام مستغربا كيف أخرج وأنا قد جعت مرة أخرى. Bagaimana aku disuruh keluar? Aku belum mengambil apa-apa. Aku mau sebentar ngambil. قالوا ما ظلمناك، هذا العقد الذي جرى بينك وبين الملك، وكان بإمكانك أن تأخذ من الذهب ومن الفضة، لكن أنت الذي ضيعت وقتك. Maka dikatakan, kamu mau mengambil, sudah, kita sudah sepakat hanya 7 jam saja. Sebenarnya kamu bisa mengambilnya, ambil sebentar daripada emas, daripada berlian, daripada baju-baju apa yang kamu mau, akan tetapi kamu gunakan waktu tersebut untuk tidur. وهكذا الله أعطى الإنسان هذا العمر. Dan beginilah Allah memberikan umur kepada manusia. أعطى له عمر محدد. Allah memberikan kepada setiap daripada kita umur yang tertentu. وقال له في أي ساعة يأتيك منادي فلتكن مستعدا. Kata Allah, Allah jadikan di setiap waktu kita ada yang menyeru kepada kita, jadilah kamu hamba yang menggunakan waktu tersebut di dalam kebaikan. ويجب عليك أن تستعد أتم الاستعداد. Dan jadilah kamu hamba yang bisa menggunakan waktu itu di dalam hal yang baik. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan kalau sudah datang waktu dicabut nyawanya, maka tidak bisa didahulukan, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. فالإنسان على قدر اجتهاده، فالإنسان يجد على قدر اجتهاده مقامه عند الله سبحانه وتعالى. Maka makam seseorang tergantung bagaimana dia ijtihadnya di depan Allah Subhanahu wa taala. بعد أن تتغمده رحمة المولى سبحانه وتعالى. Setelah mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. إذن ينبغي علينا الاهتمام بأوقاتنا. Oleh karena itu, ringkasan daripada ceramah beliau bagaimana kita menggunakan waktu kita di dalam kebaikan. والنبي أخبرنا أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. Dan di hari kiamat nanti kita akan dipertanyakan tentang 4 pertanyaan. أخبرنا أن الله سيسأله عن عمره فيما أفناه.
Pertanyaan pertama, Allah akan bertanya tentang bagaimana umurmu engkau gunakan. عمره كله سيسأل عنه. Umur dari awal sampai akhirnya akan ditanyakan bagaimana digunakannya. وعن شبابه فيما أبلاه. Kemudian ditanya juga tentang bagaimana keadaan pemudanya di waktu mudanya, untuk apa waktu muda tersebut. يسأله الله عن العمر عموما ويسأله عن مرحلة الشباب خصوصا. Allah menanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang umur secara umum dari awal sampai dia mati. Kemudian pertanyaan kedua secara khusus umur ketika muda seseorang, untuk apa di mudanya tersebut. لأن طاقة الإنسان وقوة الإنسان لا تكون إلا في وقت الشباب. Karena kuatnya manusia tersebut itu ada paling puncaknya kuatnya yaitu ketika dia masih muda. فإذا استعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى ربح وفاز. Jikalau di waktu masa mudanya digunakan untuk taat kepada Allah, maka dia menjadi hamba Allah yang beruntung. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر لا يزال صغيرا. Oleh karena itu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, yang ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar masih muda. نعم كان صغيرا في السن. Dia masih kecil, masih muda. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Dikatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, jadilah engkau hamba di dunia ini seakan-akan hanya menyeberang saja. والغريب أو عابر السبيل لا يتهنى في المكان الذي ينزل فيه. Jadilah engkau hamba yang merasa asing atau sebagai orang yang hanya lewat saja. لأنه يعلم أن هذا المكان إنما هي محطة لمدة زمنية وسيذهب. Orang asing atau orang yang hanya singgah, dia tahu tempat tersebut hanya sementara saja, tidak tinggal selama-lamanya. سيدنا عبد الله بن عمر فقه هذه النصيحة. Sayyidina Abdullah bin Umar mengetahui dan memahami daripada nasihat daripada Rasulullah. فلما كبر في السن كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر للمساء. Maka ketika waktu tuanya, Abdullah bin Umar berkata, jikalau engkau di pagi hari, maka jangan tunda sampai waktu sore. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Jikalau di malam hari atau di sore hari, jangan engkau tunda sampai besok pagi. وخذ من صحتك لسقمك. Dan ambillah kesempatan ketika engkau sehat sebelum datang penyakit. وخذ لحياتك لموتك. Dan ambillah kesempatan hidupmu sebelum engkau wafat. وخذ صحتك لسقمك أي اعمل أيام الصحة لأجل إذا مرضت يكتب الله لك أيام مرضك مثل ما كان يكتب لك أيام صحتك. Artinya gunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Artinya jikalau engkau sakit pun, maka engkau tetap ditulis daripada orang yang mengerjakan ibadah ketika waktu sehatmu. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. Dan ini salah satu rahmat Allah kepada hamba-hambanya. أن الإنسان إذا اعتاد على عمل ما Jikalau seseorang dia itu membiasakan diri di dalam zikirnya, di dalam ibadahnya, فإذا عارضه بعد ذلك سفر jikalau dia kebetulan daripada mengerjakan safar أو مرض atau dia kebetulan sakit أو حال بينه وبين ذلك العمل شيء atau dia mempunyai kesibukan yang lain, يكتب الله له أجره maka Allah menulis untuknya pahala-pahala biasa yang dia kerjakan, حتى ولو لم يعمله. sekalipun dia tidak mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. لأنه لولا ذلك الأمر لعمله. Karena jikalau bukan karena pekerjaan kesibukan tersebut, pasti dia akan mengerjakannya. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا Mudah-mudahan Allah memberkahi daripada waktu-waktu kami ويصرفها في طاعته وطاعة رسوله، dan dijadikan waktu kami untuk ibadah kepada Allah dan Rasulnya, خدمة له وخدمة لرسوله، khidmah kepada Allah dan khidmah kepada Rasulnya, وخدمة لأحبابه وخدمة لأوليائه، khidmah kepada para walinya dan para ulama, بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين. dengan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau ditanyakan, Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan, Allah.
Habisnya istirahat. Sebelum subuh bangunnya jangan tidur lagi di bunyi. Harus teriak buka buku wiridnya. Baca wirid keras-keras. Nah, keras suaranya biar diusir setannya biar diusir. Habis itu pada subuh sampai Islam ngajar gitu. Dan pada asar sambil maghrib sambil dijaga waktu itu ya, jangan tidur. Apalagi kalau majelis nanti malam minggu ada majelis di pondok, jangan anak pondok ingin ya Nabi salam alaika ya Rasulullah ngelamun astagfirullahaladzim. Anak pondok ngelamun. Harusnya antum ya Nabi ya Nabi. Kalau bisa semua orang-orang yang tadinya datang itu diam ngelamun, jadi antum dengar antum ya Nabi salam alaika anak pondok ikut juga ya Nabi. Ya Nabi jadi semangat. Kalau tidak ada kita lagi doa. Dan sekali lagi jangan antum keluar kecuali antum sholat 2 rakaat. Ya, biar dapat pahala haji umrah. Biar antum dapat pahala haji umrah dan niatnya ruha, isyraq dan lainnya. Ada soal? Allah, kira-kira. Taqabbalallahu minkum.